Hello all of you, good evening. So welcome back to this channel. It's for our fifth day, it is our sixth day. So the days are going quickly, and also the concepts also are going very quickly to all of you. I know that. We are doing it very well, you are participating it very well. Let us continue this. So yesterday we did on circles. It was very easy. Okay, so today I will do on construction. Most of you told there is some confusion in these questions, so I thought I have to do it elaborately so that you understand it properly, even though it is 1 or 2 marks. Okay, let us not lose that 1 or 2 marks. Okay, and few are asking, sir, what is the passing package, or what are the important questions? Why do you want passing package now? Why do you want important questions now? Let us everything is important right now. Okay, for specific important questions you can watch my video that I made on important concepts. Okay, important chapters, important concepts in the chapters. Okay, right now we are not in a position to lose not even 1 marks. I told you last class itself, even though even 5 MCQ we make it wrong, we will lose A+, don't forget it. So we will be give importance to each questions. Each questions are like some gold to us. Okay, let us not leave any stone unturned. Okay, elladru namge elladrallu gold ide, elladrunu tagolana, A+ tagolana. Okay, so today let us quickly jump in, and before going to this class, if you have seen my channel, I have yesterday itself uploaded what after next series I am doing. In that first episode I have called a lecturer in then Polytechnic College, that is Diploma College, called Mr. Chandrasekhar Raju. He has a very rich experience in the field of diploma and the subjects related to it. So I called him, I made an interview, and that interview is in my channel. You all must watch. I have did this interview for you itself. So you will get an idea of what is diploma course, what are ITI course, what are the colleges available, what are the fees that you have to pay. We know fees is a concern for all of us. Okay, so we need to have a clear idea on what are the college we need to approach, how to approach, what is the fees. So we will be ready as soon as the 2 exam is over. We must be ready for the admissions. We can't wait, no. So quickly after this class you can go and watch, or sometime when you are free, kindly watch it. Okay, and share it among your friends so it is utilized and known by all of them. So in future we are also trying to get on the field of commerce, in the field of science, in the field of agriculture, in the field of medicine. Okay, we will get all these people. So before your exam, just by this month end, we will try to get all of these resource persons, so you get an idea to what to choose and what to become in your future based on your dream itself. Okay, so now quickly let us go into the chapter. So and also I am planning to after these chapters are over, okay, I think maybe after this we have one more chapter, coordinate geometry, then quadratic equation, then trigonometry, then statistics, and lastly the surface area volume. We will try to finish it as soon as possible each day. And also physics, I am bringing video, so many have requested, so very soon I'll at least bring 3 to 4 classes. The time which you say, which I had asked yesterday, based on that timings I will stream that classes. Okay, we'll have a live streaming classes so that we can interact and we can participate. Okay, that also I am bringing. And also I am trying to bring at least 3 days of preparatory exams, even that in the form of quiz. I'll put the question, you will interact. Okay, it is best. Okay, if you have done all this, if you have seen all my videos till now, if you are participating in this quiz and preparatory exam for the last 3 days, I can assure ಯಾವನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ A+ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ A+ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, A+ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸಾಕು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್, ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಯೋ ಐ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಟಾಕ್ ಮೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಕಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಯೋ let us get in. So today it is on constructions. There are few important concepts that you know already, but we have to put it in such a form that you have to understand in such a way that for the MCQ how to answer it. The first thing in construction, what we learned 3 things here. The first thing that we learned was, given a line segment, how to divide the line segment in a given ratio. ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆ ಲೈನ್ನ, ಹೌ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮೊದಲು ಇದೇ ಹಳೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 marks, ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟು ಇಟ್. Okay, based on the ratio given. Okay, based on the similar triangle concept alli 5/7 or 8/7 or bigger triangle or smaller triangle or basis mele we have to construct triangles, similar triangles. Okay, so that was second one. And third one is construction of circles. So these are the 3 things that you learnt.
ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 + 4 + 3 + 2 ಅದರ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 to maximum 2 marks we have. So now here to understand the concept is very important. Okay, the first concept that I will just brief the concept. Okay, then we'll get into the quiz. The first concept is the construction of line. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ construction of line? Okay, so for example ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ 10 cm they asked you draw a 10 cm line and divide the line in the ratio. Okay, they might ask 3:4 3:4 3:2 ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ us, they given us the draw a line segment and divide the line segment in the ratio 3:2. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ what we used to do in construction. Okay, we used to draw a line. Okay, we used to draw a line and name it as AB. Then we know we used to draw a acute angle line. Acute angle ಅಂದರೆ less than 90 degree ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೈನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಈ ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ? ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ? ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. when the ratio is given you have to add it. ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ 3/2 ಆ ಥರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಅದು ಬರೋದು ಬರೀ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೇಷಿಯೋಸೇ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ 5/7 3/2 4/2. ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್. 3 + 2 is 5. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? 5 ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5. ನೇಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡಿ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೀನಿ. 1 2 3 4 5 5 ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, 5 ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ A1 ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು A2 A3 A4 A5 5 ಆರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ A1 A2 A3 A4 A5 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ B1 B2 B3 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? A1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ A1 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ A1 A2 A3 A4 A5 5 ಆರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 5 ಆರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ 3:2 ಅಂದರೆ 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? 1 2 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಲೈನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದು AB = AC = ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ CB = ವಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ನೀವು ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3x + 2x = 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 2x ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2x + 3x ಎಲ್ಲೇ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ = ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3x + 5x is 2x is 5x 10. ಸೊ x = ಎಷ್ಟು? 10/5. 10/5 ಎಷ್ಟು? 5 1s 5 2s x = 2. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋದಾ? ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡೋಣ 3x. ಸೊ 3x ಎಷ್ಟು? 3x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? A to C 3x, A to 3x ಇತ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C to B. C to B ಎಷ್ಟಿದೆ? 2x ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ 2 ಅಂತ. ಸೊ 3 2s 6 ಮತ್ತೆ 2 2s 4. ನೋಡಿ 6 ಮತ್ತೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಬರಬೇಕು. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ 6 + 4. ಈ ಥರ 6 + 4 10 ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ xn and add that to the given length of the line segment, then divide it by the addition, then you get x, then put the x here and make sure that when you add this becomes the length of the what? Length of the what? Length of your line segment. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇದಿದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, so on your screen if you see your first quiz question, okay, it is on your screen. What is the question? See, a student divided a line of length 9 cm. 9 cm ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he is dividing it. Okay, when he is dividing it in the ratio 2:3, 2:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. and the drawing is given by them. the current length of AM and MB obtained by the calculation respectively to ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಹೌ? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ erase this so that you can see it. Okay, I'll erase everything. So I'll draw above so that the question also is visible to you. Okay, see this is the drawing. Okay, if you see the drawing here, okay, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 ಆರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು A5 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ A ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ M ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ B ಇಯರ್. ಓಕೆ, A1 A2 A3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ರೇಷಿಯೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದ್ರೇನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2:3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2:3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ದು 2 ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ 3. ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 9ನಲ್ಲಿ 2:3 ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ 2 ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರು. 3 ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ಎನಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ 2:3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2x + 3x is equal to ಎಷ್ಟು? 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, it is 9 centimeter. So when you add it becomes 5x. 5x is equal to 9 and x equal to how much? When you do calculation it is 9/5. 9/5 ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದು? ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9/5 ಮಾಡಿದಾಗ 1.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು 1.8, ನಿಲ್ಸೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ 2x and 3b. ಸೊ AM. ಸೊ AM ಎಷ್ಟು? AM it is 2x. ಸೊ 2 into 1.8. ಸೊ 2 into 1.8 ಏನು? 18 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 18 2s it is 36. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 3.6. ಸೊ 3.6 ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. 3.6 ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? MB ಅಂದ್ರೇನು? 3x. ಸೊ 3 into 1.8. Okay, it is, if you do this calculation you will get so 5.4, 54 centimeter and 5.4. So understood, no? So very simple. ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 3.6 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 2x 3x ಕಂಡಿಡಿಬಿಡಿ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿ ಟೋಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. When I should not create any confusion to students. If I am creating confusion, I am not a right teacher. So I have to correct myself so that I will not create confusions towards you. I have created some confusion in earlier videos, 1 or 2 there and here. I apologize for that. In the comment box if you see, I ask sorry for it, because that should not happen. When I am teaching you, I should be perfect when I teach you. Okay, I have to work out and come. Okay, because you are all depending on me. And sir ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮೀ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್, ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು. ಮೆನಿ ಆರ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಂಬ ಅಲ್ಲ. ಐ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗಲ್ಲ.
So neatly said this is wrong. With due respect for any elder, for any teacher or any elders, when they make mistake, we give due respect to them and tell, sir, it's wrong itto. Correct madboda, sir. Can we? I think I don't know, sir. I feel it is wrong. The concept is wrong. If you tell in a proper way, any teacher is ready to help you. Sometimes what we feel, namge ella gottu, ಇವರೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇವರೇನು ಟೀಚರು, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್. ಅದು ಮೀರು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವ, ನೀವು ಅಂಕೆಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, but still this is how I have to expect from you. That is how relationship between student and the teacher must be. Okay, then let us go in. So this is the important question. Hope you understood. Idr mele ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. So next let us go to the next question. Okay, next question on your screen, it is same concept again. Okay, it is easily asked. Okay, it is just asked in your, if you see your this one, you can easily do it. In a given figure, the point C divides the line segment AB in what ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈಸಿ ಇದು. they are asked us to find, okay, given figure point C, okay, point C divides the line segment in what ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. okay, it is AX. okay, ಇದು A5 ಇಲ್ಲಿ, so A4, A3, A2, A1. okay, what ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು? 1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ 1 2 3. ಓಕೆ, 1 2. ಸೊ 3 ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 3:2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 3:2. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಆಯಿತಾ. 3 ಭಾಗ ಇದೆ, 3 parts and 2 parts, therefore ratio 3:2. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಟು ಡಿವೈಡ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3:4. ಫಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ in the ratio 3:4. First ray AX, on the ray AX, okay, is drawn so that BAX is an acute angle. Correct alva? avagale helide nanu acute angle na draw madodu. Okay, it's an acute angle, and then an equal distance points are marked on the ray AX. adne helide, equal distance ray estu are marked on the such that minimum number of points. These points ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3:4 ರೇಷಿಯೋ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ? 1 2 3 ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು? 3 + 4 7 ಆರ್ಕ್ಸು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 7. 3 + 4 7 ಆರ್ಕ್ಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಡು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. Okay, very good. This is the important concept that is there in the line. Okay, next question on your screen, the same again. Okay, but again in the form of word to confuse you. Okay, to divide the line segment AB, ade naming aita, but question solpa idide ashte. To divide the line segment AB is the line segment. To divide of the length 7 points, sorry illag barita idini, idu A, idu B, and the line segment is 7.6 centimeter. Okay, in the ratio 5:8. It seems 5:8 is the ratio. A ray AX is first drawn such that BAX forms an acute angle, and then the points A1, A2, A3 ... are located in equal distance on the ray AX. Correct alva? AX ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P is joined. ಈ B ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 5:8 is the ratio. How much arc you will draw? You will draw 13 arcs. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
and 13. Okay, so 13 arcs you will draw and name. How to name? ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, A5 A8 A10 A13 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್, ಯು ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದ 13th ಪಾಯಿಂಟ್ with the B last point. So what is the 13th point? ಇಲ್ಲಿಂದ A1 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A1 ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A12 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ A1 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ A1 to A13. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ A13 ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ A13. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, of course, my channel viewers, my channel students, you are okay. You can you can proudly tell that you are watching my videos and you have become smart. Okay, anyhow, you are smart. You were before also smart, of course. When I don't know how was I am when your age 10th standard ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದರ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ, ಈ ಥರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, so anyhow, let us go to the next one. Okay, next is what? On the construction of triangle. Okay, here if you had confusion, model paper 1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, if you know the construction of similar triangles, how did we do the construction of similar triangles? Just for an example, okay, they used to give some triangles, right angle triangle, triangle sides ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು, ABC, AB is to CB is to triangles ಕೊಡೋರು, isosceles triangle details ಕೊಡೋರು, details ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ? ಡ್ರಾ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಒನ್ ಇಸ್ a similar triangle. If this is the original triangle, if ABC is the original triangle, what is the possible similar triangle for this? One is you can get a similar triangle inside it. ಚಿಕ್ಕದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ which is bigger than this one. Okay, which is bigger than this triangle. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಿಂತ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಿಂತ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋರು ಮೊದಲು. ಹೆಂಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿವೈಡ್ ದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಬಿಗ್ಗರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ whether the triangle you get is smaller or bigger. That you have to properly use to ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೋಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ 3/4, 7/3, 2/3, 7/3 and 7/4 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು 3/5. Okay, now tell me, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ I can categorize this number into two types. Okay, two types. ಹೆಂಗೆ two types? So be very smart here. See here, we all know that. Okay, ಇವಾಗ one apple, if you want to give to two people, you are breaking that apple into two parts. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3/4, 3 ಆ್ಯಪಲ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧನೇ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? 3/4 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ 1. ಯಾಕಂದರೆ 1ಗಿಂತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು 3 ಆ್ಯಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಭಾಗ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ 3/4 ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ than the original triangle. It is smaller, less than 1. No, it will be smaller than your original triangle. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2/3. 2 ಆ್ಯಪಲ್ನ 3 ಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ 2 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3/5 ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಆಯ್ತಾ? 3 ಆ್ಯಪಲ್ 5 ಜನ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಇದು 3 ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್.
Okay, so that is why you are getting less than 1 here. Less than 1 ginta kadme. So the similar triangle that you draw using this scale factor, you must get a triangle which is smaller than the original triangle. Original triangle ginta chikkad barbeku. Okay, that is the concept. Next, remaining other two, 7/3, 7/4. Ill nodi 7 apple ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 7 apples give to 3 people. First I will give you can give 2 for each. Okay, then it becomes 6. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಇಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಫುಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 apples. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್. Okay, therefore these both are what? Greater than 1. ಒಂದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎನಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1, ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೋ ಹೌ ಟು ನೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. 3/4 ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1, then the constructed similar triangle that you get after the construction will always be the smaller triangle than your original. If the scale factor is more than 1, the newly constructed triangle to the original triangle is always bigger. It will go outside or it will come inside. So inside if it come, it is less than 1. Outside it goes, it is more than 1. This is the concept you need to know. If you know this concept, let me go to the next quiz on this concept. Okay, so I hope you understood. This is the important thing you need to know here. So next question, we'll directly see the model paper question that many had doubt. Okay, on your screen. Okay, a student constructed a triangle ABC with sides AB, BC, AC and constructed a similar triangle such that each sides are 5/7 corresponding sides of ABC. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 5/7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಿಂತ 5/7 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೊಸ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್, ಎ ಇ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ us to find the length of AD and AE obtained by the calculation. So obviously it is very clear, AE ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. 3.4 ಕೊಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಬರಲೇಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೇಲಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ A1 A2 ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 6.5 ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ E, ಇಟ್ ಈಸ್ D. ಓಕೆ, ACDBE ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ AD ಆ್ಯಂಡ್ AE ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಹೌ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಎ ಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಎ ಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎ ಡಿ ಬೈ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ AC/AD. ಯಾಕೆ AC/AD ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ 5/7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5/7 ಅಲ್ವಾ? 5/7 ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟು. AC ಚಿಕ್ಕದು ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ, ಎ ಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ. ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಚಿಕ್ಕದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡದು ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, AC ಸ್ಮಾಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀತೀರಾ, ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಎ ಡಿ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇವಾಗ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ AC ಗೊತ್ತು, AC 7 ಅಂತ ಗೊತ್ತು, AD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. 7 × 7 / 5 = AD.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 7 7s are 49, 49 divided by 9, ಓಕೆ, 49 divided by 5 ಎಷ್ಟು 49 divided ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50, 10 ಹತ್ರ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 9.8 ಯಾವುದು? ಎ ಡಿ ಬಂದು 9.8. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಯಾವ್ದಾರು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 2 9.8 2 ಸತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎ ಇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎ ಇ ಏನು? ಎ ಇಗೆ ಮತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಇ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ 5/7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 7/5 ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಇ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು. ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು? ಎ ಬಿ 5. ಓಕೆ, 5/7. ಎ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 7 5s 35, 35/5 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 35/5 7 1s 7, 7 1 is 5 1s 5, 5 7s is 35. So answer is 7 and 9.8. 9.8 to 7 ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಈ ಶೋ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ನೇ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, still I am telling, they must not deviate from model paper. If they deviate from the model paper, I will be the first person to oppose it. Okay, first of all they told it will be direct questions. Till then the questions are little there and here, little application is there. I still now believe it will be very easy. It must be easy and it must not deviate from the model papers. Model paper ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸು. ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 1 2 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ you should know the ideas of each and every questions here. Ideas ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಯುರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 3 papers we will solve. I will select these 3 questions, 40 questions from different model papers, from different sets, so that you will be comprehensive. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ದಿನ ಮಾಡೋಣ. 1 hour ಈ ಥರ ಕ್ವಿಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2-3 ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, so for that will be more than enough for you. So the last question on your screen, ಇದು similar triangles ಮೇಲೆ, to construct a triangle ABC, okay, and a triangle similar to it whose sides are 2/3 and the ಚಿಕ್ಕ triangle of the corresponding sides of the first triangle, AX is drawn where multiple points of equal distance are located. The points to which B will meet the ray AX will be. ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2/3 ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು 2/3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2/3 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ 2/3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ, ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 2/3 ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನು 3, ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 3 ಆರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 2/3 ಇದೆ. 2/3 ಅಂದರೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, you will join the last point and you will also construct this second point. ಆವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ 2/3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಇವಾಗ 3/2 ಕೊಟ್ಟರು 3/2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
Okay, you will again, what you will do, you will draw how many arcs? You will draw again 3 arcs itself. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಏನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3/2. ಸೊ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದು ಆಚೆ. Understood? No? So this concept you don't forget. If it is okay, again I'll just tell 5/8 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? 8 ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರಾ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ರೇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದ 8 ಆರ್ಕ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಾ, ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ 1 2 3 4 5 ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೌ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8/5? What is it is 8/5? Same again, but here what you do? Here what to do? Okay, so you will draw a line. Okay, it is B line ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈನು. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ಕ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, 8 ಆರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ 5ನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಶುಡ್ ಡ್ರಾ 5 ಟು ಜಾಯಿನ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. So bigger triangle will come outside. Okay, you understood now the concept? So now based on this concept we'll solve this last question. Okay, last question if you see, okay, in this, okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು? 2/3. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಲೈನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಕಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 1 2 3 1 2 3. ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 2/3. ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ A1 A2 A3. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ರೇ ಎಕ್ಸ್. ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? A3. ಸೊ A3 is your right answer. Understood now? This concept if you understand, it is more than enough to solve any problems given in your constructions. So see, ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಐಡಿಯಾಸು, ಈ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? A3 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಮೈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಇಫ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎನಿಯೋ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿ ವಿಲ್ tell the exact time and run you a poster to you, and I will premiere it so that you will know it before itself and you can join the physics class. And of course maths class are going, and rest the career guidance out after 10 series ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗಲೇ 9th ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು 10th ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 9 days ಇದೆ, 8 days ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ 12 days ಇದೆ. ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಲ್ಲು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಓದಬೇಕಾ? ಏನೋ ಇಡೀ ದಿನ ಓದಬೇಕಾ ಸರ್? ಬೇಡ, ಇಡೀ ದಿನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಇವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 hours ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓದಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟಿವಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ತಿಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 1/2 hour ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು, ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 hours, ಸಂಜೆ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ನೈಟಸ್ ಓದೋದು. ಮೆನಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇನ್
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಓದಿ. ಆದಷ್ಟು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್, ನೀವು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಓದ್ತೀರಾ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಓದಿದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಬೇಡ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು 8th 9th ಇದೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಡ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೈಟ್ ಓದಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಓಡಿದೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತರ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೆದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೇ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇವತ್ತು 40 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.